Hello. Hello. Yes, sir. Okay, so today we have discussing about our next important poisoning related cases. First one, cyanide has been discussed in the previous lectures. So today we are discussing about the organophosphate or the organophosphorus. Okay, so organophosphate, everyone knows about that. This is an insecticide which is used by the generally agriculture person, is farmer persons. So this is very important, and these types of the poisonings, suchly I organize, it's not organized, such types of the seen to the persons like organophosphate, because there is an easily available in a farmers. So in a farmer suicidal cases, these types of the poisonous material, that is organophosphate, has been used by them. So generally organophosphate or organophosphorus is an very important point, because these types of cases, such types of cases, we have to be seen our day-to-day life when we have to be seen any type of the poisoning cases. So before handling any poisoning case, we have to be know about the what is the source. Means first of all, what is the source of that poisoning. जर आपल्याकडे एखादं सस्पेक्टेड केस आली की that is a poisoning related is not, or is there is or not. Okay, so this we have to be find with the help of the different types of the techniques or tools which can be analyzed the different types of the poisoning cases. So including such as a different technique, instrumental technique, as well as some laboratory technique, some preliminary tests, some confirmatory tests, some color tests are there. Okay, so this tests we have to be performed. So such types of testings we have to be done through with the also with the organophosphate is there. So organophosphorus compounds are chemical agents. These are what? They are the chemical agents in widespread use throughout the world, mainly in agriculture. ही organophosphorus जो काही कंपाउंड आहे तो वर्ल्ड वाइड इट इज अवेलेबल और इट इज जनरली यूज्ड, but mainly used in agriculture purposes. लक्षात ठेवा की organophosphorus has been used generally in agriculture purposes is there. They are also used as a nerve agents in chemical warfare. Example sarin gas. आता तुम्हाला माहिती असेल sarin gas तुम्ही जेव्हा केमिकल वॉरफेअर होतं, म्हणजे रासायनिक ज्याला आपण युद्ध कन्सिडर करू शकतो, की जे काही पहिलं महायुद्ध झालं, दुसरं महायुद्ध झालं, तर दुसऱ्या महायुद्धामध्ये याचा थोडासा पार्ट युज केला गेला होता. तिथं सरिन गॅस हॅज बीन युज्ड अँड टू, म्हणजे तो जो काही हे होता, म्हणजे समोरचा अपोनंट जो आपण त्याला विरुद्ध जे कोणी व्यक्ती होते किंवा विरुद्ध जो काही देश होता त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये, पर्टिक्युलर दुसऱ्या महायुद्धामध्ये एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या अगेन्स्ट मध्ये सरिन गॅस हा वापरला होता. And it is an what? It is a nerve gas. त्याला काय कन्सिडर केला तर nerve agents and as an therapeutic agents that such as ecothiopate used in the treatment of glaucoma. आता तुम्हाला माहिती आहे का ग्लॉकोमा इज डिसीज ऑर नॉट? काय एखादी काही कन्सेप्ट माहिती आहे ग्लॉकोमा विषयी? कोणी सांगू शकतं व्हॉट इज मीन बाय ग्लॉकोमा? येस, there is a disease name. I think you know about that. ग्लॉकोमा जो असतो, ग्लॉकोमा इज वन टाइप ऑफ डिसीज. म्हणजे इट इज नॉट अ डिसीज, आपण त्याला डिसीज नाही कन्सिडर करू शकत, पण आपला जो डोळ्यामध्ये जो काच बिंदू असतो बरोबर, त्याला आपण ग्लॉकोमा इट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट इज कन्सिडर ॲज ग्लॉकोमा. जे आपल्याला ते मोतीबिंदू किंवा याचे जे आपण ऑपरेशन वगैरे करतो बरोबर आहे, तर दॅट इज नथिंग बट व्हॉट, that is in glaucoma disease. Means what cause काचबिंदूच्या याच्यासाठी ट्रीटमेंटसाठी we have to be use this sarin gas as well as the organophosphorus material. आणि इकोथिओपेट म्हणजे काय की एक्झॅक्टली असिटिल कोलिन स्टोरेज जे असतं दॅट इज इनहिबिटेड. इनहिबिटेड मीन्स व्हॉट? इन आपले जे काही स्पायनल कॉर्ड असतो त्याच्यात जे ऍसिटिल कोलिन नावाचं जे काही एन्झाईम असतं that is inhibited by this organophosphate compound, key it is directly acting on the nervous system. लक्षात ठेवा. And in which what ecothiopate means what? Our acetylcholine storage enzyme which is present in our spinal cord. There has been generally there has been we have to be acetylcholine, it considers what? Acetylcholine storage inhibitor means what? त्याचं जे acetylcholineचं जे काही एन्झाईम तिथं सिक्रेट होत असतं that has been inhibited by the organophosphorus. Means generally it is nerve agents, आणि तो तिथला एन्झाईम जर आपला ब्लॉक झाला किंवा इनहिबिट झाला तर there is person death has been also occurred. लक्षात घ्या
इतका ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ इफेक्ट या ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंडचा आपल्या बॉडीवरती होत असतो, की ऍसिडिल कोलिन स्टोरेज जो आपल्या स्पायनल कॉर्डमध्ये मेन एन्झाईम जो असतो त्याला तो इनिबिट करतो, म्हणजे त्याचं वर्किंग तो स्टॉप करतो, आणि ते एकदा स्टॉप झालं की द पर्सन हॅज बीन डेड. ओके. अँड ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा, जे मी तुम्हाला सांगितलं की काळजबिंदू जो असतो किंवा मोतीबिंदू जो आपल्या डोळ्यांमध्ये जे आपला दूरदृष्टीचा त्रास असतो किंवा कोणाला जवळचं दिसतं कोणाला लांबचं दिसतं, तर त्या प्रकारच्या डिसिजेससाठी किंवा ते त्यांना ट्रीट करण्यासाठी वी हॅव टू बी ऑल्सो इज ऑर्गॅनोफॉस्फेट मटेरियल, बट दॅट इज यूज ॲज अन व्हॉट मेडिसिन. ओके, हे सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर दे कंप्राइज द इस्टर अमाइड और थिओल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फॉस्फरिक ऍसिड. आता इस्टर अमाइड काही सांगायची गरज नाही पाहिजे. इस्टरचा काय असतो फॉर्म्युला, कोणी सांगू शकेल? इस्टर हा व्हॉट, काय असतो इस्टर? येस, जनरल फॉर्म्युला काय असतो इस्टरचा? येस, कोणी सांगू शकेल? हॅलो, मैं ऑडिबल? मैं ऑडिबल? हेलो, मैं ऑडिबल और नॉट? Sir, yes, Yes, sir. sir. Okay, then tell me what is the Easter formula? जनरल फॉर्म्युला नाही माहिती तुम्हाला इस्टरचा? You are a student of chemistry, you must know all these things. Ester, amide groups, carbolic acid, phenol, chloroform. फॉर्म्युलेस तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. इस्टर जनरल फॉर्म्युला काय असतो? येस, दॅट इज RCOR dash. बरोबर. तर R is what? That is hydrogen atom, but R dash is not considered as an hydrogen atom. It is alkyl or aryl or any group is there, but not an hydrogen. तो पहिला आर असतो तिथं काय असतो आपला हायड्रोजन आयटम अटॅच असतो किंवा हायड्रोजन असतो तिथं. बट जो सेकंड आर असतो आर डॅश तिथं हायड्रोजन आयटम नसतो. दॅट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट? इस्टर्स. ही ऑर्गॅनोफॉस्फेट जे आहे एक प्रकारचे इस्टर्स आहेत. त्यानंतर अमाइड काय असतं? अमाइड कोण सांगू शकेल? अमाइड इज नथिंग बट व्हॉट? दॅट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अमोनिया. बरोबर, की त्याच्यामध्ये एक अमोनिया ग्रुप असतो दॅट इज NH3 आणि एक हायड्रोजन आयटम असतो. बरोबर आहे. दॅट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट? अमाइड. आता अमाइडचा जनरल फॉर्म्युला जो असतो दॅट इज RCNH2 असतो किंवा RCNHR आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो. तुम्हाला जनरल फॉर्म्युला माझं काम नाही शिकवायचं, हे तुम्हाला ऑलरेडी झालेलं आहे. मला फक्त तुम्हाला जस्ट रिवाइज करायचं आहे. थिओल काय असतो? थिओल ग्रुप्स काय असतात? थिओल फॉर्म्युला काय असतो किंवा थिओल फंक्शनल ग्रुप काय असतो? कोणी सांगू शकेल? प्लीज वर्क ऑन मला बेसिक नॉलेज. तुम्हाला फार गरजेचं आहे, तुम्हाला बेसिक माहित असणं फार गरजेचं आहे. थिओल्स काय असतात? थिओल्स इज नथिंग बट व्हॉट? It is one type of alcohol. Just alcohol has been replaced by the what? Sulfur group that considered as what? Thiol. Thio with alcohol. बरोबर, that is thiol. That is also derivative of the thiol. आणि जे फॉस्फोरिक ऍसिड जे असतं, फॉस्फोरिक ऍसिड काय असतं कोणी सांगू शकेल? फॉस्फोरिक ऍसिडचा फॉर्म्युला H3PO4. H3PO4. Very good. So, yes, H3PO4 it's considered as what? फॉस्फोरिक ऍसिड. आणि त्याची हे वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह असतात ऑर्गॅनोफॉस्फेट, म्हणजे ते इस्टर डेरिव्हेटिव्ह असतील किंवा अमाइड असतील किंवा थिओल असतील. ओके, सो दॅट कन्सिडर ॲज व्हॉट? ऑर्गॅनोफॉस्फेट. and most commonly used as pesticide in commercial agriculture and field sprays as in household chemicals. बघा की important pesticide आहे जे आहे that is our what? Organophosphate. That is a very important pesticide is there, and that is commercially used in a farm as well as in agriculture is there, and that also sprays on a field as well as on a household chemicals असतो. म्हणजे हाऊसहोल्ड साठी सुद्धा आपण ते ॲज अन केमिकल म्हणून वापरू शकतो.
So there are no rules and regulation governing the purchase of this product, and they are therefore readily available over the counter, and despite them being a major cause of morbidity and the mortality. बघा लक्षात घ्या की याच्यावर कुठलाही कंट्रोल नसतं. जसं अमोनियम नायट्रेट आहे, अमोनियम नायट्रेट वरती गव्हर्नमेंटचा कंट्रोल असतो की कुठल्या लेवलला किती प्रमाणात विकला गेलं किंवा त्याचं सगळ्या नोंद वगैरे ठेवणं फार गरजेचं असतं. पण ऑर्गॅनोफॉस्फेट जो आहे त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा कंट्रोल जो असतो तो कंट्रोल तिथं नसतो. लक्षात घ्या, समजतंय तुम्हाला की त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा कंट्रोल हा नसतो. सो त्याच्यामुळे काय होतं की याचा यूज हा ओव्हर होतो आणि दे आर इझिली अवेलेबल. सो मॉर्टॅलिटी जी म्हणतो आपण की म्हणजे मृत्यू दर असेल किंवा त्याच्यामुळे जे वेगवेगळे मॉर्बिडिटी म्हणजे काय की मॉर्बिडिटी इज नथिंग बट वॉट की जास्त जर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले म्हणजे तो इझिली असल्यामुळे लोक त्याच्या जास्त कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात आणि त्यांच्यावरती तो वेगळाच त्यांच्यावरती टॉक्सिक इफेक्ट करून जात असतो. म्हणजे त्याच्यात त्यांची विकृती तयार होते. इन द सेन्स वॉट मॉर्बिडिटी इज नथिंग बट वॉट विकृती किंवा मॉर्टॅलिटी म्हणजे काय death rate is there. Okay, so that increases due to its overuse and it's well easily available. Okay, so exposure to organophosphate in an attempt to commit suicide is a key problem. जनरली जे काही डॉक्टर म्हणजे सुसाईड साठी फार्मर्स किंवा जे काही लोक औषध वापरतात that is generally organophosphate material is there, and this is a main problem. So particularly in the developing country, and is a more common cause of poisoning than the chronic exposure experienced by farmers or sprayers in contact with the pesticide. त्यामुळे कसं असतं जे स्प्रेअर असतात म्हणजे आपण जे काही फवारा मारतो ते फवारा मारण्यासाठी जे लोक आपण मजूर किंवा जे काही आयात करतो त्यांची आपण काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. त्यांना मास्क वापरणं बंधनकारक आहे, त्यांना हँड ग्लोव्ह वापरणं बंधनकारक आहे. त्यानंतर त्यांच्यासाठी किट वगैरे जे असतात पीपी किट सारखे जे काही किट्स असतात ते आपण वापरले पाहिजे, पण ते आपल्या इथं इझिली अवेलेबल होत नाही किंवा वापरले जात नाही. आणि त्यामुळे काय होतंय की हा त्याचा क्रोनिक एक्सपोजर जास्त होते. क्रोनिक एक्सपोजर म्हणजे काय की याचा आपल्या बॉडीवरती हळूहळू जो इफेक्ट आहे तो आपल्याला एकदा कळत नाही, वन टाइम सुद्धा इफेक्ट होतो. बघा भरपूर लोकांना फवारणी केल्यानंतर शेतामध्ये त्यांना त्रास होतो. म्हणजे काय दॅट इज क्रोनिक एक्सपोजर इज देअर. आणि अशा प्रकारचे केसेस या आपल्या भारत देशात जास्त घडतात. बिकॉज वाय? बिकॉज इट इज इझिली अवेलेबल. हा जो काही आहे हा इझिली अवेलेबल आहे. सो okay, so this is an very important, that is an organophosphate is there. Now organophosphate compounds are usually esters, amides or thiol derivatives of phosphoric acid that I already told about that. Then decompose within a days to week after application. ते जे असतात ते एक काही दिवसांमध्ये किंवा काही वीक्स मध्ये म्हणजे काही हप्त्यांमध्ये त्यांचं ब्रेकडाऊन जास्त किंवा डिकम्पोजिशन जे असतं आपल्या कुठल्या ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंडचं ते होत असतं. देन दे ब्रेक डाऊन टू फॉस्फोरिक ऍसिड, अल्कोहोल्स अँड थिओल. आणि त्या ऑर्गॅनोफॉस्फरस जे काही ब्रेकडाऊन होतं ते कशामध्ये होतं? एकतर ते फॉस्फोरिक ऍसिड असेल किंवा अल्कोहोल असेल किंवा थिओल्स असेल. ओके, सो या फॉर्म मध्ये त्याचं डिकम्पोजिशन किंवा त्याचं ब्रेकडाऊन हे होत असतं. त्यानंतर ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड्स आर मेटाबॉलाइज क्विकली बाय एनिमल्स, नो बायो अक्युम्युलेशन. म्हणजे काय की यांचं जे मेटाबॉलिझम म्हणजे ह्या कंपाऊंडचं किंवा हे ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड ज्याला आपण कन्सिडर करतो त्यांना जे हे असतं म्हणजे झालेलं असतं की त्यांचं जे मेटाबॉलिझम जे आपण कन्सिडर करतो की मेटाबॉलिझम इज नथिंग बट वॉट की जे सराउंडिंग मध्ये आपण स्प्रे केलेलं आहे ते इझिली त्यांचं मेटाबॉलाइज क्विकली बाय अॅनिमल्स, नो बाय अक्युम्युलेशन. म्हणजे काय की एखाद्या अॅनिमलवरती जर त्याचा इफेक्ट झाला तर ते क्विकली त्याला मेटाबॉलाइज करून टाकतात. बट फॉर ह्युमन और फॉर अवर क्रॉप्स जर एक्सेस अमाऊंट ऑफ आपण जर आपल्या क्रॉपला दिलं तर क्रॉपचं सुद्धा तिथं हे होऊ शकतं. म्हणजे डिकम्पोज क्रॉपला सुद्धा तिथे हे होऊ शकतं. म्हणजे काय एक्झॅक्टली क्रॉप आपलं खराब होऊ शकतं. सो दे टेंड टू बी मोर अॅक्युटली टॉक्सिक दॅन ऑर्गॅनोक्लोरिन्स. जे ऑर्गॅनोक्लोरिन्स असतात त्यांच्यापेक्षा अतिशय तीव्र स्वरूपाचा यांचा इफेक्ट जो असतो कुठले दॅट इज ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड इज देअर. And they form a large family of chemical agents with biological properties that have important and sometimes unique applications for the benefit of the mankind. आता बघा याचे वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत किंवा वेगवेगळे कंपाऊंड्स आहेत. ऑर्गॅनोफॉस्फरस म्हणजे इट इज अ फंक्शनल ग्रुप. मेन ग्रुप इज वॉट? ऑर्गॅनोफॉस्फरस. पण त्याचे वेगवेगळे जे डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म आहेत ऑर्गॅनोफॉस्फरसचे ते आपल्या मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या लेवलला अवेलेबल आहेत. आणि त्याचा बेनिफिट जनरली मॅनकाइंड साठीच आहे. म्हणजे काय की आपल्या शेतात आपलं जास्त उत्पन्न मिळावं किंवा जे काही आपल्याला म्हणजे पेस्ट कंट्रोल करण्यासाठी की जी काही आपल्या पिकांवरती जी काही इफेक्ट होत असतो ऑर्गॅनिझमचा किंवा आपल्या वेगवेगळ्या पेस्टचा ते कंट्रोल करण्यासाठी वी हॅव टू बी यूज सच टाइप्स ऑफ दी पेस्टिसाइड इज देअर, दॅट इज ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड इज देअर. ऑर्गॅनोफॉस्फेट ॲज वेल ॲज द ऑर्गॅनोफॉस्फर इज देअर.
Okay, so it is very important, and it has the unique features are there. While it is applications and why it is apply on the our farm for the mankind is there. Okay, so a large group of chemicals used for protecting crops and livestock, human health and as warfare agents. की हे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स आहेत म्हणजे ऑर्गॅनो फॉस्फरसचे जे काही वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह आहे ते आपण प्रोटेक्टिंग क्रॉपसाठी वापरू शकतो, लाईव्ह स्टॉकसाठी वापरू शकतो, ह्युमन हेल्थसाठी जे मी तुम्हाला सांगितलं ग्लॉकोमा जो डिसीज आहे दॅट ऑल्सो यूज फॉर द ह्युमन हेल्थ ॲज वेल ॲज द वॉरफेअर एजंट्स. की वॉरफेअर म्हणजे काय की जो काही केमिकल अटॅक होत असतो, केमिकल अटॅक म्हणजे इन द सेन्स की जे काही इंटरनॅशनल वॉर चालतात किंवा नॅशनल वॉर चालतात. ओके, ते वॉर होत असताना ऍज अन वॉरफेअर एजंट सुद्धा जो सरीन गॅस जो आहे दॅट इज अ वन टाईप ऑफ द ऑर्गॅनो फॉस्फरस कंपाऊंड. आणि त्या सरीन गॅसचा आपल्या बॉडीवरती SARIN त्या गॅसचा आपल्या बॉडीवरती इफेक्ट होऊ शकतो ऍज इन अवर ऍसिटिल कोलिन स्टरेज एन्झाइम विच इज सिक्रेटेड बाय अवर स्पायनल कॉर्ड. And that due to why what happened there is an particular person has been dead. Okay, or the effect has been occurred suddenly. Okay, so this is generally used of our organophosphorus compound is there. Then they are also used been as an plasticizers, stabilizers in lubricant and hydraulic oils and flame retardants and gasoline additives. आता प्लास्टिसायझर म्हणून सुद्धा याचा वापर केला जाऊ शकतो किंवा याचं ल्युब्रिकेटिंग ऑइल जे असतं किंवा हायड्रॉलिक ऑइल जे असतं आपलं त्याच्यामध्ये याचं स्टॅबिलायझर म्हणून यूज केला जाऊ शकतो किंवा फ्लेम रिटार्डन्स की फ्लेम रिटार्ड करण्यासाठी आपण जनरली याचा वापर करू शकतो. त्यानंतर गॅसोलिन म्हणजे आपलं जे पेट्रोल आहे त्याच्यामध्ये ॲज अन ऍडिटिव्ह म्हणून सुद्धा याचा वापर केला जाऊ शकतो. ओके, किंवा वापर केला जातो जनरली. सो सम पेस्टिसाइड इन दिस ग्रुप आर एक्स्ट्रीमली टॉक्सिक. आता याच्यामध्ये भरपूर असे जे काही ग्रुप्स आहेत ते जनरली are toxic in a nature. So example is what disulfone and parathion, while others are relatively safe. Example malathion. आता हे जे disulfone, parathion, malathion जे आहेत that is the one more that they are the one more derivatives of our organophosphorus material or organophosphate compound is there. Okay, so some are rapidly degrading. Example dichlorous and mebinophos, while others are extremely persistent. Example parathion, azinophase, methyl is there. म्हणजे यांचं ते डिग्रेडेशन जे होतं ह्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनोफॉस्फेटचं याचे वेगवेगळे डायक्लोरोज अँड मेविफोज हे जे कंपाऊंड आहेत याच्या फॉर्म मध्ये यांचं डिग्रेडेशन याचं होत असतं. आणि जे काही ऑदर आहेत की जे पॅराथिऑन, ॲझिनोफॉस मिथिल जे आहेत यांचं सुद्धा म्हणजे पॅराथिऑनचं सुद्धा ॲझिनोफॉस मिथिल या ग्रुपमध्ये सुद्धा त्याचं डिग्रेडेशन होत असतं. जनरली दीज आर दी व्हेरी म्हणजे हा जो काही यूज आहे दिस इज अँड ऍग्रिकल्चर यूज आणि याचा वेगवेगळ्या लेवलला वापर केला जाऊ शकतो की पेस्ट कंट्रोल असेल, इन्सेक्टिसाइड ॲज अन इन्सेक्टिसाइड म्हणून त्याचा यूज केला जाऊ शकतो किंवा पेस्टिसाइड म्हणून यूज केला जाऊ शकतो किंवा जे काही वेगवेगळे जे डिसीजेस आपल्या क्रॉपवरती अटॅक करत असतात त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी जनरली हा ऑर्गॅनोफॉस्फरस जो काही कंपाऊंड आहे तो तिथं आपण स्प्रेड करत असतो इन द ऍग्रिकल्चर फील्ड इज देअर. ओके, सो सम आर सिस्टमॅटिक. त्यामध्ये काही सिस्टमॅटिक म्हणजे सिस्टीमवरती इफेक्ट करतात बघा. आपण ऑलरेडी सिस्टमॅटिक पॉइझन्स बघितले होते, तर त्यात डायमिथोएट असेल, डायसल्फॉन, डेमेंटॉन एस मिथिल, मोनोक्रोटोफॉस किंवा मिथॅमिडोफॉस, while others are contact example as in dichlorous and मिविनोफोस. आता हे वेगवेगळ्या प्रकारचे सिस्टमॅटिक पॉइझन्स आहेत की जे आपल्या डायरेक्टली सिस्टीमवरती अटॅक करतात किंवा काही कॉन्टॅक्ट मध्ये सुद्धा म्हणजे डायक्लोरोवॉस आणि मेविनोफॉस जे आहेत ते आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जनरली येत असतात. सो सम हॅव अन फ्युमिगंट ऍक्शन. एक्झाम्पल डायक्लोरोस. फ्युमिगंट ऍक्शन मीन्स वॉट की फ्युमिगंट इज नथिंग बट वॉट की त्यांचा फ्युम्स म्हणून आपण सुद्धा युज करू शकतो. म्हणजे फ्युमिगंट ऍज अन फ्युमिगंट म्हणून की त्या फ्युम्समुळे काय होतं की तो जो काही एरिया असतो पर्टिक्युलर एरिया त्याच्या फ्युम्स जर आपण स्प्रेड केला पर्टिक्युलर एरियामध्ये तर तो पूर्ण एरिया डिसइन्फेक्टंट होऊन जातो. दॅट इज फ्युमिगंट ऍक्शन. आणि त्याचं एक्झाम्पल काय देतात डायक्लोरोवॉस इज देअर. मे ऑडिबल टू एव्हरीवन? हॅलो Yes, हॅलो. sir. ओके, सो दिस आर दी डिफरंट यूज आर देअर. आणि याच्यावरती मी तुम्हाला सिस्टमॅटिक असेल किंवा डिग्रेडिंग वरती असे काही एक दोन तुम्हाला एमसीक्यूज जे असतील ते तुम्हाला एक्झाम मध्ये मे बी दिसू शकतात. सो प्लीज प्रिपेअर दिस स्लाइड व्हेरी वेल. ओके, देन can be foliar or soil applied or can be used as a seed dressing. Example chlorophyrifos and the disulfone. आता chlorophyrifos or and the disulfone they are the seed dressing. म्हणजे जे काही आपलं सीड असतं त्या सीडला आपण हे अप्लाय करून ते सीड आपण म्हणजे पेरू शकतो. पेरू शकतो म्हणजे काय की आपण ते शेतामध्ये लावू शकतो. कारण का तर सीड जर आपलं कव्हर असेल म्हणजे सीडला जर ड्रेस केला असेल म्हणजे कुठलाही त्याच्यावरती एखादा बॅक्टेरिया किंवा एखादा जो अॅनिमल असेल किंवा जो काही आपला
वर्म्स असेल किंवा जे असतील ते त्याच्यावरती इफेक्ट करू नये म्हणून आपण याची सीड ड्रेसिंग सुद्धा आपण ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड तो वापरू शकतो. आणि त्यात कुठला असतो तो, दॅट इज क्लोरफायरिफॉस ॲज वेल ॲज दी डायसल्फाटॉन इज देअर अँड दे आर युज्ड ॲज अ सीड ड्रेसिंग. म्हणजे बिफोर क्रॉपिंग द सील, म्हणजे आपलं जे काही आपण पेरण्याच्या आधी म्हणजे जे आपण त्याला पेरतोय समजून घ्या शेतामध्ये, तर त्याला आपण कोटिंग करतात बघा. आपल्याकडे भरपूर प्रकार वापरले जातात. जर आधुनिक शेती जर तुमच्याकडे असेल, मॉडर्न आहे का, म्हणजे जर तुम्ही फार्मिंग करत असाल तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे काही प्रोसेसेस आहेत त्या परफॉर्म केल्या जातात, की जो काही आपण जे काही पेरणार आहोत, जे काही आपण शेंगदाणे म्हणजे आपण भुईमुग कन्सिडर करू शकतो किंवा अदर दॅन क्रॉप असेल की जे आपलं कॉटन असेल, तर त्याला त्याला एखादं केमिकल लावून ते पेरलं जातं. म्हणजे काय, त्याला सीड ड्रेसिंग आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो. आणि हे जर आपण केलेलं असेल तर आपल्या क्रॉप वरती कुठलाही इफेक्ट, म्हणजे तो जो काही आपण पेरलेला जो असेल मटेरियल शेतामध्ये, ते इझिली ग्रो होतं. ओके. आणि त्याच्यावरती कुठल्याही बॅक्टेरियाचा किंवा कुठल्याही फंगसचा किंवा कुठल्याही वर्म्स जे असतात सॉइल मधले, त्यांचा इफेक्ट होऊ शकत नाही. ओके. सो याला सॉइल अप्लाइड आपण त्याला कन्सिडर करत असतो. त्यानंतर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स, हा जो काही ऑर्गॅनोफॉस्फरस जो आहे याचे भरपूर प्रकार आहेत. म्हणजे ऍटलीस्ट 13 टाइप्स मध्ये याचे नाव आपण कन्सिडर करू शकतो की स्ट्रक्चरल ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत दे आर डिवायडेड इंटू ऍटलीस्ट 13 टाइप्स इज देअर. त्यामध्ये फॉस्फेट, फॉस्फोनेट्स, फॉस्फिनेट्स, फॉस्फोरोथिओएट्स, त्यानंतर फॉस्फोनो थिओएट्स, त्यानंतर फॉस्फोरोथिओएट्स एस सबस्टिट्युटेड. ओके. त्यानंतर फॉस्फोनो थ्रिओएट्स दॅट इज एस सबस्टिट्युटेड. त्यानंतर फॉस्फोरो डायथिओएट्स, त्यानंतर फॉस्फोरो ट्रायथिओएट्स, त्यानंतर फॉस्फोरो amidothioates. Okay, so these are the 13 types of the different types of the organophosphorus compounds are there, or organophosphate compounds are there, and they are on the basis of the structural nature. स्ट्रक्चरच्या बेसिस वरती त्यांचे डिवायडेशन किंवा त्यांचे टाइप मध्ये तिथं डिफरन्सेस आपण बघू शकतो. सो these are the different types or different 13 types of the name of the different structural characteristics of our organophosphorus compound is there. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला फॉस्फेट सांगितलं, फॉस्फोनेट सांगितलं, फॉस्फिनेट सांगितलं. ओके. सो प्लीज नोट डाऊन दिस आर. सो मी तुम्हाला यातला कुठलेही 3 ऑप्शन देऊ शकतो आणि चौथा ऑप्शन जो असेल तो रॉंग असू शकतो. आणि त्यावेळी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं की फ्रॉम दी बिलो गिवन कंपाऊंड नेम which is not the types of the organophosphate. So this is also one more important point. You must to study this hard because तुम्हाला वाचणं फार गरजेचं आहे. मी यातला कुठलाही एखादा पॉईंट तिथं मेन्शन करणार नाही किंवा असे काहीतरी मी टाइप्स मेन्शन करेल की त्यातला एक कुठला तरी फक्त आन्सर असेल. सो नोट डाऊन दिस 13 टाइप्स which are the very important for your question bank. Okay. Am I audible? Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. So then, the first OPs were synthesized in the 19th century and used widely in the 1930s. जो पहिला जो ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड होता तो कधी फॉर्म झाला, दॅट इज इन द 19th सेंचुरी, 19व्या शतकामध्ये. आणि त्याचा वापर आपण 1930 पासून आपण त्या कंपाऊंडचा वापर करणं स्टार्ट केलं. बघा हे जनरल डिस्कशन म्हणजे काय, आपलं हे ओव्हरऑल ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंडचं आपल्याला जनरल डिस्कशन इथं बघायचं आहे. त्यानंतर द जर्मन केमिस्ट ग्रिहार्ड स्क्रॅडर, बघा ग्रिहार्ड स्क्रॅडर synthesized many commercial OPs of which parathion is still used as a common pesticide. आता parathion जो आहे that is one more type of our what organophosphate compound. आणि तो कोणी इन्व्हेंट केला होता किंवा कोणी मॅन्युफॅक्चर कोणी सिंथेसाइज केला होता, तर ग्रिहार्ड स्क्रॅडर. आणि तो पहिला कंपाऊंड होता आणि त्याला आज जनरली आपण कॉमन पेस्टिसाइड म्हणून यूज करतो, दॅट इज पॅराथिऑन. अँड हू सिंथेसाइज दॅट? ग्रेहार्ड स्क्रॅडर. प्लीज नोट डाऊन द नेम because this is very important as per your exams. Okay, these all sites are very important for you all. Okay. Then as the beginning of the second world war, जेव्हा दुसरं महायुद्ध, मी तुम्हाला आधी सांगितलं की दुसरं महायुद्ध जेव्हा झालं, the development of OP substances switched to highly toxic compounds employed as a no warfare agents. Example is an sarin, soman and the tabun is there. हे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही गॅसेस होते ते गॅसेस दुसऱ्या महायुद्धामध्ये स्प्रेड केल्या गेले अपोजिट पार्टी करून समोरच्या पार्टीकडे. म्हणजे जे कोणी होते विरोधक, कट्टर विरोधक, त्यांच्या अगेन्स्ट मध्ये एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या अगेन्स्ट मध्ये हे सरीन टाइपचे गॅस, सोमान किंवा टबून टाइपचे जे काही गॅस आहेत, दे आर दी ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड्स.
जनरली दे आर इन अ गॅसियस इन नेचर, आणि तशा प्रकारची गॅसियस नेचरचे जे काही कंपाऊंड आहेत ते कंपाऊंड त्यांनी समोरच्या देशाच्या अगेन्स्ट मध्ये स्प्रेड केले, आणि त्या केसमध्ये काय झालं एक्झॅक्टली, तर त्यांच्यामध्ये दे आर दी हायली टॉक्सिक कंपाऊंड, आणि त्याच्यामध्ये बरीचशी जी काही म्हणजे जे कोणी सैनिक होते किंवा जे कोणी व्यक्ती होते समोरच्या देशाचे, त्यांच्यावरती हायली टॉक्सिक इफेक्ट त्या गॅसचा तिथं प्रोड्यूस झाला. ओके, आणि दे आर द केमिकल वॉरफेअर, आपण त्याला काय कन्सिडर करू शकतो, केमिकल वॉरफेअर. तुम्हाला माहित पाहिजे की एखादं केमिकल वॉरफेअरचं जर एक्झाम्पल तुम्हाला विचारलं तर दुसऱ्या महायुद्धाचं जे काही रोल होता, त्या दुसऱ्या महायुद्धामध्ये अपोजिट पार्टीने काय केलं होतं, अपोजिट पार्टी हॅज यूज दिस सरीन गॅस, अँड दॅट इज अन वन मोर gas of our what one more the warfare gas, it's considered as what warfare chemical agents is there. So please note down these all points, you must to know, हे तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. ओके, देन दीज आर आता याची काही क्लासिफिकेशन आहे, म्हणजे तीन टाइप्सचे जनरली कंपाऊंड फॉर्म होतात. आता मी तुम्हाला ते ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याची जी काही म्हणजे इफेक्टिव्हिटी आहे त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंडची, ती कशी असते, म्हणजे कुठल्या लेवलला असते, हायली असेल, इंटरमिडिएटली असेल किंवा लो, तर त्यांचे वेगवेगळे जे काही फॉर्म्स आहेत ते आपण आता सध्या बघूयात. तर देर आर मोर दॅन 100 कंपाऊंड इन अ कॉमन यूज. जनरली 100 पेक्षा जास्त ऑर्गॅनोफॉस्फेट जे काही कंपाऊंड आहेत ते आपण जनरली यूज करत असतो. बट दे आर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर टॉक्सिसिटी अँड क्लिनिकल यूज. त्यांचं जे क्लासिफिकेशन झालेलं आहे टॉक्सिसिटी क्लिनिकल structural characteristics. Okay, here are what are depend on the toxicity and the clinical use of this compound. So classified type is what, highly toxic organophosphate. जो पहिला प्रकार आहे that is highly toxic organophosphate is there. ओके, सो दॅट इज टेट्रा इथिल पायरोफॉस्फेट्स किंवा पॅराथेऑन, हे जे आहेत त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत, आणि दीज आर मेनली युज्ड ॲज अन ॲग्रिकल्चर इन्सेक्टिसाइड्स. बघा ते जे आहेत टेट्रा टेट्रा इथिल पायरोफॉस्फेट ॲज वेल ॲज द पॅराथिऑन, दीज आर व्हॉट, ॲग्रिकल्चर इन्सेक्टिसाइड, म्हणजे जे काही कीटकनाशक ज्याला आपण कन्सिडर करू शकतो की जे आपल्या फार्म मध्ये आपल्या जे काही हे असतं, म्हणजे क्रॉप असेल किंवा जे काही आपले डिफरंट टाइप्स ऑफ दी पिकं असतील, म्हणजे आपण त्यात कन्सिडर करू शकतो त्यांच्यावरती कुठले, म्हणजे जनरली वापरणारे जे काही हायली टॉक्सिक जे काही एलिमेंट आहे किंवा जे काही ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड आहे दॅट इज व्हॉट, पॅराथिऑन किंवा टेट्रा इथिल पायरोफॉस्फेट्स. ओके, अँड दीज आर दे आर कन्सिडर ॲज व्हॉट, ॲग्रिकल्चर इन्सेक्टिसाइड. प्लीज नोट डाऊन, त्याला काय कन्सिडर करतो आपण, agriculture insecticides are there. Okay, am I audible? Hello, hello. Yes, sir. Now the second is on what, intermediately toxic organophosphate. आता जी काही मीडियम लेवलची असते तर हाय टॉक्सिक कुठले होते तर पॅराथिऑन आणि टेट्रा इथिल पायरोफॉस्फेट. तर सेकंड जो प्रकार आहे इंटरमिडिएटली टॉक्सिक ऑर्गॅनोफॉस्फेट म्हणजे मिडल, दॅट इज कॉम्फोस, क्लोर पायरिफॉस किंवा ट्रायक्लोरोफॉन, हे जे आहेत दे आर दी इमिडिएटली इंटरमिडिएटली, म्हणजे काय इमिडिएटली नाही म्हणू शकत आपण त्याला, इंटरमिडिएटली म्हणजे काय मिडल कंपाऊंड ऑफ दी ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स, अँड दीज आर युज्ड ॲज अन ॲनिमल इन्सेक्टिसाइड्स. की ॲनिमल इन्सेक्टिसाइड्स म्हणजे जे काही ॲनिमल अटॅक करत असतात आपल्या पिकांवरती किंवा आपल्या क्रॉपवरती, ओके, त्यांना यूज करण्यासाठी, त्यांना पूर्णपणे संपवण्यासाठी वी हॅव टू बी यूज दॅट इज इंटरमिडिएटली टॉक्सिक ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स आर ते. ओके, देन थर्ड इज अन लो टॉक्सिसिटी, की ज्यांची टॉक्सिसिटी लो असेल, दॅट इज लो टॉक्सिसिटी. त्याचे एक्झाम्पल आहे बघा, डायझिनॉन, मेलॉथिऑन, dichlorvos is considered dizethion, malathion and dichlorovos. They are the low toxicity organophosphate compounds and these are used for the household application and as an field sprays. आणि हे जे वापरले जातात ते आपल्या घरामधले जे काही कीटक असतील किंवा जे काही वेगवेगळ्या प्रकारची बुरशी किंवा आपल्या घराला आपण पुसण्यासाठी जे काही वापरतो दे आर कन्सिडर ॲज वॉट, लो टॉक्सिसिटी ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड. आणि त्यांचे एक्झाम्पल बघा, डायझिनॉन, मेलॉथिऑन अँड डायक्लोरोवॉस. अँड ऑल्सो फील्ड स्प्रेस, म्हणजे आपल्या शेतामध्ये जी काही बुरशी आपल्या पिकांना लागली असते, बुरशी इन द सेन्स की वॉट, की जनरली
त्याला आपण इन्सेक्टिसाइडच आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो, किंवा जे काही डिफरंट टाइप्स ऑफ द इन्सेक्ट आपल्या क्रॉप वरती अटॅक करत असतात त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी वी हॅव टू बी यूज दिस ऑल टाइप्स ऑफ द ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स. दे आर ऑल्सो कन्सिडर as insecticide as well as the pesticide also to control a pest, to control a insect effect on our crop is there. Okay, so these are the three important major classified types of the our organophosphates. There is a highly toxic, intermediately toxic, and the low toxicity. Okay, and there also examples has been also mentioned. So as per your example, मी तुम्हाला कुठलाही क्वेश्चन्स ह्या स्लाइडवर तुमचे मॅक्झिमम क्वेश्चन्स जे आहेत ह्या पॉइंटवरचे ते तुमचे इथं कव्हर होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पॉइंटला इम्पॉर्टन्स देणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर द बेसिक स्ट्रक्चर काय आहे बघा, आपले जे काही इन्सेक्टिसाइड आहे ऑर्गॅनोफॉस्फेट जे आपण बघतो आहे मगापासून, बरोबर, त्याचा एक्झॅक्टली बेसिक स्ट्रक्चर काय असतं बघा. आता इथे बघा दाखवलंय, फॉस्फेट ग्रुप सेंट्रलाइज अटॅच, त्यानंतर ऑक्सिजन, त्यानंतर एक्स, त्यानंतर R1 R2 इज देअर. सो फर्स्ट एक्स इज द लिव्हिंग ग्रुप. जो एक्स जो असतो तो लिव्हिंग ग्रुप असतो, की दॅट इज डिस्प्लेस वेन द ऑपी फॉस्फोरायलेट्स ऍसिडिल कोलेस्टेरेज अँड इज द मोस्ट सेन्सिटिव्ह टू हायड्रोलिसिस इज देअर. हा जो एक्स जो आहे दॅट इज रिप्लेसिव्ह. तो काय असतो की तो चेंज होत असतो कंटिन्युअसली. ओके, चेंज म्हणजे काय, की आपण जे काही ऑर्गॅनो ट्रायफॉस्फेट बघितलं, ऑर्गॅनो थिओल बघितलं, किंवा ऑर्गॅनो फॉस्फोरायलेट्स बघितलं. ओके, सो हे जे काही एक्स आहे दॅट इज अन मेन ग्रुप, की तो दॅट इज डिस्प्लेस वेन द ओपी फॉस्फोरायलेट्स ऍसिडिल स्टोरेज इन इज द मोस्ट इफेक्टिव्ह टू हायड्रोलाइज. की म्हणजे जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये इट इज इन्सर्टेड, की तेव्हा तो ग्रुप तो तिथं चेंज झालेला असेल किंवा तो डिस्प्लेस झालेला असेल. अँड R1 and R2 आर दी मोस्ट कॉमनली अल्कॉक्सी ग्रुप. आणि R1 R2 जे आहेत दे आर दी अल्कॉक्सी ग्रुप, की तिथं आपला OCH3 असेल किंवा C2H5 असेल. दे आर व्हॉट, अल्कॉक्सी ग्रुप्स आर देअर. अँड अदर केमिकल सबस्टिट्यूट आर ऑल्सो पॉसिबल. जो काही आता अदर जो आहे ओ जो आहे, की दॅट इज आयदर अन ऑक्सिजन और सल्फर आर ऑल्सो अटॅच टू द फॉस्फरस विथ अ डबल बॉन्ड. बघा इथे लक्षात घ्या की हा जो एक्स आहे दॅट एक्स इज व्हॉट, दॅट इज अन लिव्हिंग ग्रुप, की दॅट इज ऑलवेज डिस्प्लेस, की तो त्याच्या फिक्स पोझिशनला तो राहत नाही. ऍज पर देअर फंक्शनल ग्रुप किंवा जो काही आपल्याला नेम आहे त्या नेम नुसार तो एक्स जो आहे तो चेंज होत असणार, किंवा त्याचा तिथलं जे काही ऍक्शन होणार, म्हणजे ऍसिडिल कोलिन स्टोरेज जे मी तुम्हाला एन्झाईम सांगितलं आपल्या बॉडीमधलं, त्याच्यावर जो इफेक्ट झाल्यानंतर तिथला जो काही एक्स ग्रुप असेल तो कंटिन्युअसली चेंज होत जाणार. आणि R1 R2 जे आहेत ते जनरली अल्कॉक्सी ग्रुप, की म्हणजे OCH3 OC2H5 जे आहेत ते जनरल ते पण चेंज होऊ शकतात, की ऍज पर डिपेंडिंग ऑन युअर केमिकल नेम, ऍज पर डिपेंडिंग ऑन दी यूज ऑफ द केमिकल. ओके, तर आपण कुठला ग्रुप वापरतोय अल्कॉक्सी मध्ये, की इथॉक्सी आहे का मिथॉक्सी आहे किंवा पेटॉक्सी, म्हणजे जे काही वेगवेगळे असतील आपले फंक्शनल ग्रुप त्यानुसार आपले तिथले जे काही ग्रुप्स असतील ते R1 R2 चे तिथं चेंज होत जाणार. ओके, अँड अदर केमिकल सबस्टिट्यूट जे काही आपले जे काही अदर म्हणजे तो डबल बॉन्ड तुम्हाला तिथं मगाशी दिसतोय त्या स्ट्रक्चर मध्ये बघा इथं, that is oxygen or the sulfur is there. Okay, and that attached to the phosphorus with a double bond. हा जो काही आपला फॉस्फरस ग्रुप आहे सेंट्रली तो तिथं डबल बॉन्ड सोबत ऑक्सिजन किंवा सल्फर सोबत तो तिथं ऍज पर युअर स्ट्रक्चर. पण जनरल जो काही बेसिक स्ट्रक्चर आहे आपल्या ऑर्गॅनोफॉस्फेट इन्सेक्टिसाइडचं दॅट इज PR1 R2X डबल बॉन्ड O. बघा तुम्हाला इथं स्ट्रक्चर दिसत असेल, दॅट स्ट्रक्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. की ऑर्गॅनोफॉस्फेटचं जनरल स्ट्रक्चर जर तुम्हाला कोणी विचारलं किंवा ड्रॉ करून दाखवा तर तुम्हाला तिथं सांगता येणं म्हणजे लिहिता येणं फार गरजेचं आहे. तुम्हाला इंटरव्ह्यूज मध्ये क्वेश्चन्स वगैरे विचारले जाऊ शकतात. जेव्हा तुम्ही कुठल्या इन्सेक्टिसाइड किंवा पेस्टिसाइडच्या कंपनीमध्ये किंवा क्वालिटी कंट्रोलला जेव्हा तुम्ही लागणार ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कुठेतरी, तेव्हा तुम्हाला हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत दॅट स्ट्रक्चर हॅव बीन आस्क्ड बाय द एक्सपर्ट टीम. की ऑर्गॅनोफॉस्फेटचं स्ट्रक्चर काय असतं, ऑर्गॅनोक्लोरोचं काय स्ट्रक्चर असतं, मॅलोथिऑनचं काय असतं, पॅराथिऑनचं काय असतं, हे सगळे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. बघा लक्षात घ्या. तर ऑर्गॅनोफॉस्फेटचं जनरल स्ट्रक्चर किंवा बेसिक स्ट्रक्चर काय आहे, तर R1 R2 सॉरी PR1 R2X डबल बॉन्ड O. बघा हे स्ट्रक्चर तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यामध्ये एक्स जो असतो दॅट इज लिव्हिंग ग्रुप. त्यानंतर R1 R2 इज अन मिथॉक्सी किंवा इथॉक्सी ग्रुप जे आहे, किंवा आपले जे काही अल्कॉक्सी ग्रुप जे मी तुम्हाला सांगितलं ते ग्रुप तिथे रिप्लेस होत असतात. आणि तो काही लास्ट जो काही कंपाऊंड आहे दॅट इज O किंवा सल्फर, म्हणजे ऑक्सिजन किंवा सल्फर जो असतो तो डबल बॉन्ड सोबत आपल्या फॉस्फेट ग्रुपला किंवा फॉस्फरस ग्रुपला तो अटॅच असतो. दॅट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अवर ऑर्गॅनोफॉस्फेट इज देअर. इज देअर एनी क्वेरी या स्ट्रक्चर बद्दल, कोणाला काही अडचण? हॅलो. No, sir. ओके, सो प्लीज नोट डाऊन दिस स्ट्रक्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला जर
झोपेतून जरी उठवलं रात्री तरी तुम्हाला स्ट्रक्चर सांगता आलं पाहिजे की ऑर्गॅनोफॉस्फेट. तर R1 R2 P, त्यानंतर X अँड द लास्ट वन इज अन S or O किंवा O or S. ओके, सो R1 R2 इज अन व्हॉट, your alkoxy groups, that is methoxy or ethoxy. And last X is an our living group, that is displaced with the as per the acetyl cholesterol activity is there. And the last one is then double bond O as well as the double bond sulfur is there. That is the general structure of our organophosphate is there. ओके, सो नाव देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स आर देर. आता हे वेगवेगळे प्रकार आहेत की ज्यात इन्सेक्टिसाइड आहेत, नर गॅसेस आहेत, अँटी हेल्मेंथिक एजंट्स आहेत किंवा हर्बिसाइड्स आहेत. ओके, सो दीज आर दी डिफरंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स. त्याच्यामध्ये बघा मी तुम्हाला सांगितलं होतं मॅलॉथिऑन, पॅरोथिऑन, डायझिनॉन, त्यानंतर फेन्थिऑन, त्यानंतर डायक्लोरोवॉस, त्यानंतर क्लोरोपायरिटॉस, त्यानंतर इथिऑन. हे जे आहे ते सगळे इन्सेक्टिसाइड आहेत, याला आपण ऑर्गॅनोफॉस्फेट म्हणून कन्सिडर करू शकतो. त्यानंतर सोमॉन, सरीन, सॅबून, VX, ओके जे आहेत, म्हणजे सोमॉन, सरीन, टॅबून अँड द VX, दीज आर दी नर गॅसेस. हे सगळे जे आहेत दे आर इन अ गॅसियस फॉर्म आणि त्याला आपण नर गॅसेस म्हणून कन्सिडर करू शकतो. ओके, त्यानंतर अँटी हेल्मेंथिक एजंट्स, की जे काही अँटी हेल्मेंथिक एजंट्स, त्याच्यामध्ये आपण त्याला टायक्लोरोफॉर्म. आता अँटी हेल्मेंथिक म्हणजे कोणी सांगू शकतं, सांगू शकतं कोणी? येस, you are the student of or chemistry, so you must to know all this thing. Yes, येस, कोणी सांगू शकतं की जे काही आपल्याला अॅनिमलचं जे काही इन्फेक्शन होतं किंवा जे काही आपल्याला वर्मचं जे काही इन्फेक्शन होतं त्यांना क्युअर करण्यासाठी आपण अशा प्रकारचे ऑर्गॅनोफॉस्फोरस, जे काही ऑर्गॅनोफॉस्फेट, जे काही ग्रुप्स, जे काही अँटी एल्मेथिक एजंट्स आहेत, दॅट इज ट्रायक्लोरिफॉन, दीज आर युज्ड ॲज अन मेडिसिन इज देअर. म्हणजे आपल्या बॉडीवरती कुठला वर्मचा इफेक्ट झाला किंवा आपल्या बॉडीवरती कुठल्या तरी अॅनिमलचा जर इफेक्ट झाला आणि त्याच्यातून जर आपल्याला काही त्रास होतो आहे आपल्या बॉडीला किंवा कुठल्या तरी एखाद्या पार्टला, तर त्याच्यावरती आपण ही जी काही ट्रायक्लोरोफॉन नावाचं जे काही ऑर्गॅनोफॉस्फेटिक जे काही ड्रग असेल किंवा मेडिसिन असेल ते आपण जनरली त्या पेशंटला तिथं देत असतो. ओके, so these are the anti-helminthic agents are there. This is the third type of our organophosphate is there. ओके, फर्स्ट इज अन इन्सेक्टिसाइड, की ज्याच्यामध्ये इन्सेक्टला मारण्यासाठी किंवा इन्सेक्ट पासून आपल्या पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी आपण इन्सेक्टिसाइड वापरत असतो. दॅट इज मॅलॉथिऑन, पॅरोथिऑन, डायझेऑन, त्यानंतर पेंथिऑन, त्यानंतर डायक्लोरोवॉस, त्यानंतर क्लोरोफायरिफॉस, त्यानंतर इथिऑन. दीज ऑल आर दी व्हॉट इन्सेक्टिसाइड्स आर देअर. त्यानंतर नर गॅसेस, म्हणजे जे काही आपण गॅसेस जे वापरू शकतो, म्हणजे मी तुम्हाला वर्ल्ड वॉर सेकंडचं एक्झाम्पल दिलं होतं की त्यामध्ये सरीन गॅस वापरला होता ऍज अन अवर मिसाईल, म्हणजे आपल्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी किंवा समोरच्याला इफेक्ट करण्यासाठी किंवा समोरच्याला जास्त त्रास देण्यासाठी अशा प्रकारचे जे काही केमिकल एजंट्स वापरले जातात किंवा केमिकल वॉरफेअर आपण कन्सिडर करू शकतो किंवा त्याला केमिकल टेररिझम सुद्धा आपण त्याला एक कन्सेप्ट तिथं देऊ शकतो. जर तुम्हाला केमिकल टेररिझम वरती जर विचारलं काही एखाद्या व्यक्तीने, एक्सपर्टने किंवा कुठलं तरी तुम्हाला काही विचारलं की केमिकल टेररिझम म्हणजे काय, तर त्यावेळेस तुम्ही सांगू शकतात की सरीन गॅस इज अन केमिकल टेररिझम एक्झाम्पल इज देअर. कि during the World War II there is use of this sarin gas to attack on the opponent party or the to attack on the जे काही आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो की जो काही आपला अपोनंट आहे, म्हणजे दुश्मन ज्याला आपण करू शकतो, त्याच्यावरती आपण हा सरीन गॅस यूज करू शकतो आणि हा एक फर्स्ट टाइप्स ऑफ द केमिकल टेररिझम इज देअर. ओके, सो दिस इज ऑल दी नर्व गॅसेस. त्यामध्ये सोमान आहे, सॅरिन हा जो आहे हा जनरली युज्ड आहे, त्यानंतर टॅबून आहे, VX आहे. ओके, त्यानंतर अँटी हेल्मेंथिक एजंट जे मी तुम्हाला सांगितलं दॅट इज टायक्लोरोफॉन, की जो काही टायक्लोरोफॉन जो काही अँटी हेल्मेंथिक एजंट आहे, म्हणजे काय की आपल्या बॉडीवरती जे काही वर्म्सचा इफेक्ट होतो, जे काही किंवा पॅरासायटिक वर्म्स जे असतात किंवा पॅरासाइट्स असतात वेगळ्या प्रकारचे, त्यांचा इफेक्ट होतो किंवा कुठेतरी एखाद्या अॅनिमलचा आपल्या बॉडीवरती इफेक्ट होत असतो, तर त्याला क्युअर करण्यासाठी वी हॅव टू बी यूज सच टाइप्स ऑफ दी मेडिसिन एज वेल एज द ड्रग इज देअर. दॅट इज trichlorophon is there, that is anti-helminthic agents is there, and that is the one more type of our organophosphate is there. And the last that is an herbicides. आता herbicides म्हणजे जे काही हर्ब्स असतात
त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा आपण ऑर्गॅनोफॉस्फेट जो आहे तो वापरू शकतो. हर्बिसाइड्स म्हणजे काय, हर्ब्स एव्हरीवन नोज अबाउट दॅट, की आपलं जे तणनाशक आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो. हर्बिसाइड्स म्हणजे की आपल्या शेतामध्ये छोटे छोटे जे हर्ब्स येतात आपल्या पिकाला त्रासदायक ठरतात. त्रासदायक म्हणजे काय, की आपल्या पिकाला ते जगू देत नाही. जगू देत नाही म्हणजे इन द सेन्स की तेच पूर्ण पाणी किंवा जे काही आपण मटेरियल किंवा जे काही आपण टाकतो त्याला खत टाकतो किंवा पेस्ट टाकतो ते पूर्ण तेच ऑब्झर्व करून घेतात आणि आपल्या पिकाला ते मेन पिकाला ते मिळत नाही. त्याकरता आपण तिथं हर्बिसाइड्स वापरतो. हर्बिसाइड्स म्हणजे छोटे छोटे जे क्रॉप्स असतील किंवा हर्ब्स असतील त्याला क्लिअर करण्यासाठी किंवा त्याला क्युअर करण्यासाठी. तर त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत बघा, ट्रायबिफोस दॅट इज GEF, लक्षात ठेवा, दॅट इज ट्रायबिफोस, किंवा मॅरफॉस दॅट इज MERPHOS, आर दी ऑल्सो कन्सिडर ॲज व्हॉट, herbicides are there. Okay, everyone has got these points, types of organophosphate. Hello, 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 am I audible? Yes, sir. Okay, okay, okay. So here we stop because our lecture is over here. I have some work. सो आपण इथं स्टॉप करूयात आणि आजचे जे काही आपले स्लाइड झाले चौघ त्या व्यवस्थित तुम्ही ऐकले असतील मला असं मी कन्सिडर करतो. जर कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल ऑर्गॅनोफॉस्फेट किंवा सायनाइड मध्ये, ओके, तर तुम्ही इथे विचारू शकता. आपण एक 5 मिनिटं डिस्कशन करूया आणि नंतर मग लेक्चर स्टॉप करूया. तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर विचारू शकता. हॅलो, organophosphate, which is an very important, and it is generally used as an insecticide as well as the herbicide as well as the pesticide is there, and it is easily available. त्याच्यावरती कुठल्याही गव्हर्निंग बॉडीचा कंट्रोल नसतो. त्याचं म्हणजे प्रोडक्शन किती होतंय, त्याचं सेल किती होतंय, याच्यावरती कुठल्याही गव्हर्नमेंटचा वॉच जनरली नसतो. अँड दे आर इझिली अवेलेबल. आणि त्याच्यामुळे दिस इज अन सुसाइडल पर्पजेस इज जनरली यूज, की सुसाईड करण्यासाठी फार्मर्स द्वारा किंवा जे कोणी कॉमन मॅन असतील ते जनरली ऑर्गॅनोफॉस्फेट जे काही आपण केमिकल बघतो, कारण इट इज हायली इफेक्टिव्ह, कारण इट इज कन्सिडर ऑल्सो व्हॉट सिस्टमॅटिक पॉइझन, की जे काही आपलं नर्वस सिस्टीम जी आहे त्या सिस्टीम मध्ये ते जनरली इफेक्ट करतं. आपल्या ऍसिडिल कोलिनस्टेरेज जे काही एन्झाईम असतं आपल्या स्पायनल कॉर्ड मध्ये, की ते आपल्या बॉडीला मूव्ह करण्यासाठी विच इज हेल्पफुल. की जे काही आपले सिनॅप्टिक गॅप्स असतात, सिनॅप्टिक गॅप्स म्हणजे काय असतात, की आपली जी काही सिनॅप गॅप्स जे असतात आपल्या नर्व्स मध्ये, त्यांच्यामध्ये जे काही सिनॅप्टिक फ्लुइड जे असतं दॅट इज ऍसिडिल कोलिनस्टेरेज, आणि त्या एन्झाईमला इनहिबिट करायचं काम जर कोणी करत असेल तर दॅट इज डन बाय दी ऑर्गॅनोफॉस्फेट. अँड सो इट इज कन्सिडर ॲज व्हॉट, very effective and the very poisonous chemical is there, that is organophosphate. And if there is that person has been consumed by these types of any types of the organophosphate compounds is there, that time that person that has been generally occurred, की त्या व्यक्तीची जनरली डेथ तिथं होऊ शकते. त्याला आपण शक्यता नाकारू शकत नाही, कारण त्या व्यक्तीची डेथ व्हायचे मॅक्झिमम चान्सेस तिथं असतात. सो ऑर्गॅनोफॉस्फेट जेव्हा पण आपण ऑर्गॅनोफॉस्फेट किंवा ऑर्गॅनोक्लोरिन कंपाऊंड जर आपल्या शेतात फवारणी करत असू किंवा काय पेस्टिसाइड्स म्हणून वापरत असू, तर आपण प्रॉपरली आपले ते काही मजूर असतील किंवा जे काही एम्प्लॉईज असतील, फार्म एम्प्लॉईज, त्यांची काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. त्यांना कोट देणं, त्यांना मास्क देणं, त्यांना ग्लोव्ज देणं, ऍटलीस्ट ग्लोव्ज आणि मास्क तरी त्यांनी वापरणं फार गरजेचं आहे. कारण तो जेव्हा स्प्रे करत असतो तो स्प्रे त्याच्या तोंडाजवळ तो जनरली त्याचा फ्युम्स प्रोड्यूस होत असतात. त्याला आपण फ्युमिगंट सुद्धा कन्सिडर केले आपल्या ऑर्गॅनोफॉस्फेटला, आणि त्याचे फ्युम्स प्रोड्यूस झाल्यानंतर त्याच्या त्याच्या बॉडीमध्ये ते इनहेल होऊ शकतात. म्हणजे तो ऑक्सिजन जो घेत असतो सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट मधनं, तो ऑक्सिजनद्वारा ते फ्युम्स त्याच्या बॉडीमध्ये जाऊ शकतात आणि त्याच्या बॉडीवरती तो जनरली इफेक्ट त्या ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंडचा तिथं होऊ शकतो. सो आपण त्या एम्प्लॉईजची किंवा आपण स्वतः जरी शेतात मारत असणार तर आपण काळजी घेणं फार गरजेचं असतं. आणि त्याचा जो काही मी तुम्हाला सांगितलं की इट इज ऑल्सो यूज ॲज अन मेडिसिन. टायक्लोरोफोन जो आहे तो ॲज अन मेडिसिन, की जो अँटी हेल्मेंथिक्स जे आहे, वर्मचा इफेक्ट जो होतो किंवा आपल्या बॉडीवरती वेगळ्या अॅनिमल्सचा जे इफेक्ट होतो त्याच्यामध्ये ही जनरली ऑर्गॅनोफॉस्फेट जो आहे तो ॲज अन मेडिसिन म्हणून नॉर्मल क्वांटिटीमध्ये आपण वापरू शकतो. ओके. आणि जनरली हा जो काही कंपाऊंड आहे ऑर्गॅनोफॉस्फेट तो सुसाइडल पर्पजेस साठी वापरला जातो. इट इज इझिली अवेलेबल, इट्स कॉस्टिंग इज नॉट व्हेरी हाय. याची जी कॉस्टिंग असते ती जास्त म्हणजे महाग ते नसतात. इट इज व्हेरी चीप and it is available generally because it has not any governing control.
ओके. सो हे वापरत असताना आपण काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. त्याचे मी तुम्हाला जे काही सरीन गॅस म्हणजे केमिकल वॉरफेअर मध्ये मी सेकंड वॉरचं तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, दॅट ऑल्सो यू मस्ट टू नो. तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर ते काही ते आपण 13 टाइप्स बघितले, 13 टाइप्स बघितले आपल्या ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स. नंतर त्या टॉक्सिसिटी लेवलवरती 3 टाइप्स बघितले, त्याचे एक्झाम्पल्स बघितले. हे सगळे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. हायली टॉक्सिक आहे पॅराथिऑन, लो टॉक्सिक आहे आपलं मॅलाथिऑन. ओके. सो ऑल दिस पॉइंट यू मस्ट टू नो. हे सगळे पॉइंट्स तुम्ही रिमाइंड करणं किंवा तुम्ही रिवाइज करणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये हे ऑर्गनोफॉस्फेट सबस्टन्सेस जे आहेत ते एक्झाम्पल ॲज अन सरीन, सोमन अँड द टॅबून. These are used as an chemical agents are there. Chemical bioterrorism agents, chemical attack is considered as what? Chemical terrorism is there. Okay. So for there is use of this sarin gas is there. Okay. So due to this, there is and most of the deaths has been occurred in the World War II, while it is used on the opposite party person or opposite country is there. Okay. So these are the all examples which are related to the organophosphates compounds are there, and their structure, general structure is nothing but what? R1 R2P X double bond O. Okay. So these are the general structure of our what? Of our the of our organophosphate is there. There is then some R1 and R2 are the alkoxy group where it has been placed, and the other is an X and double bond is there. X is an what? Living group. Then the next one is the which group has been attached, that is double bond O, as well as the S is there, as well as O, as well as the oxygen, as well as the sulfur is there. This is the general structure of our, or the basic structure of organophosphate insecticide is there. Okay, so these are the types: insecticide, now gases, anti-helminthic agents, and the herbicides are there. Okay, so this is general information about to the organophosphate is there. Now आता आपण जो नेक्स्ट पॉईंट बघणार आहोत नेक्स्ट लेक्चर, दॅट इज ऍब्सॉर्प्शन रूट. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये ते कुठनं एंटर होऊ शकतात, म्हणजे त्याचा एंट्री पॉईंट काय असू शकतो. तो एंट्री पॉईंट आपण आता नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. कोणाला काही अडचण याच्यामध्ये? हॅलो हॅलो. No, sir. ओके. सो देन हिअर वी स्टॉप. ओके, आपण इथे स्टॉप करूया आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण बाकी जे काही पॉइंट्स असतील ते आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूयात. कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही असं कन्सिडर मी करतो सध्या. जर असेल कोणाला तर विचारू शकतात. हॅलो. No, sir. ओके, ठीक आहे. No, sir. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अँड हॅव अ गुड डे टू ऑल. Thank, Thank you, thank sir. you, sir. ओके.